안녕하세요. 천천히 걷는 것을 좋아하는 춘로로입니다. 사도신경을 통해 우리의 신앙을 크레센도하는 여정을 함께 천천히 걷고 있습니다. 우리는 지난 시간에 산자와 죽은 자를 심판하러 오시는 예수님에 대해서 생각해 보았습니다. 예수님께서 승천하셨다가 다시 이 땅에 오시는 것을 재림이라고 합니다. 이 재림은요, 완성의 의미가 있어요. 예수님께서 이 땅에 오신 것이 하나님 나라가 시작된 것입니다. 그 시작된 하나님 나라가 예수님께서 다시 오시면서 완성이 되는 것이죠. 그래서 함께 나눈 찬양이 있습니다. 기억나시나요? 이미 왔으나 아직 오지 않는 지금 여기 임한 그 나라 지금 이루어가고 앞으로 이루어갈 영화의 나라 하나님 나라. 예수님께서는 하나님 나라를 완성하기 위해서 이 땅에 오셔서 우리 모두를 심판하십니다. 하나님 나라에 들어갈 수 있는 사람과 그렇지 못한 사람을 나누시고 최종 운명을 결정하시는 것입니다. 그렇기 때문에 이 땅에 다시 오셔서 심판하는 예수님을 믿는 우리는 하나님 나라를 소망하면서도 이 땅에 하나님 나라를 세워가는 삶을 살아야 합니다. 그 삶은 말씀과 기도로 세상을 변화시키는 귀하고 복된 삶이 됩니다. 이제 하나님과 예수님에 대한 신앙 고백이 끝났고요. 마지막으로 성령님에 대한 신앙 고백이 남았습니다. 그래서 오늘은 성령님에 대해서 천천히 생각해 보도록 하겠습니다. 우리는 사도신경을 통해서 하나님의 형상대로 우리를 창조하신 전능하신 하나님에 대해서 배웠습니다. 그리고 예수님의 태어나심과 십자가의 죽음, 그리고 부활과 승천, 재림을 통해서 우리의 죄의 문제를 해결하시고 하나님의 형상을 다시 회복할 수 있도록 길을 열어주신 구원의 예수님을 배웠습니다. 이렇게 하나님께서 하신 일과 예수님께서 하셨던 일, 그리고 앞으로 예수님께서 하실 일들이 사도신경에 나와 있는데 그것을 우리가 받아들이고 믿고 따를 수 있도록 도와주시는 분이 바로 성령님이세요. 우리가 스스로 혼자 힘으로는 하나님과 예수님께서 하시는 일을 믿을 수가 없습니다. 꼭 성령님께서 도와주셔야만 우리가 믿음을 가지게 되고요. 그 믿음의 삶을 살아갈 수 있게 되는 것입니다. 그렇다면 우리는 어떻게 하면 성령님의 도우심을 받을 수 있을까요? 교회를 다녔지만 여전히 하나님과 예수님이 믿어지지 않는다면요. 아직 성령님의 도우심을 받지 못하는 거예요. 하지만 너무 조바심 내지 않아도 됩니다. 성령님께서 때가 되면 우리에게 믿음을 선물로 주실 거예요. 그때를 기다리는 것, 성령님의 도우심을 기다리는 것, 그 기다리는 것이 바로 우리가 해야 할 일입니다. 그렇다면 아무것도 하지 않고 기다리기만 하면 될까요? 아니에요. 기다리는 사람은 뭔가 다릅니다. 월드컵을 예로 들어보겠습니다. 월드컵을 기다리는 축구선수라면 오늘 우리는 무엇을 해야 할까요? 월드컵 참가를 위해서 열심히 운동도 하고 체력도 관리하고 전술도 익히고 노력하고 애쓰면서 땀을 흘릴 겁니다. 그렇게 기다린 사람만이 월드컵의 주인공이 될 수 있는 거죠. 마찬가지로 성령님의 도우심을 기다리는 사람이 해야 할 일은 바로 노력하며 애쓰며 땀을 흘리는 것인데요. 무엇을 애쓰고 노력해야 될까요? 맞습니다. 말씀과 기도입니다. 매일 성경 읽고 매일 기도하는 삶이죠. 그렇게 성령님을 기다리면 아주 딱 맞는 그때에 성령님께서 도와주셔서 우리에게 믿음을 선물로 주실 것입니다. Hello there. Hi. This is Evan Baxter. Just wanted to say thank you for everything. Thank you for the new car and for the house. The house is great. I love it. I mean, I picked it out, but you created matter and everything. So
I just wanted to say that I think Joan makes a good point, and that I am now in a position of great power, and I know that with great power comes great responsibility. So, God, please help me change the world. Okay, that's it. I'm hanging up now. God bless. Well, you. Okay. Go. Well, it's not really gopher wood. I just like the wordplay. No, it's pine and maple. It was clear cut from this valley to make room for all those houses. Excuse me, do I know you? Not as well as I'd like. Hey. So that's why the tools, and you are responsible for the wood? All right, well, let's just start over. Hello, I am Evan Baxter. Born June 15th, 1962. 8 pounds, 11 ounces. Mother's Carol Ann Parker. Father Eugene Evan Baxter. Ooh, you have internet access. Very impressive. Do you also have cable? You're a clean freak. You care much too much about your outward appearance. Your left nipple is a quarter inch higher than your right nipple, and when you were a little boy, you were afraid of Gumby. Who are you? I'm God. You're God. Yes. And I want you, Evan Baxter, to build an ark. Okay, you know what? This conversation is a little thing I like to call over. But I gotta get going, because, frankly, I have an ark to build. Busy. Nice meeting you. Take care. Oh, and... All right, see you later. Shake it off, Evan. It's over. The nutcase is gone. I am successful, I'm powerful, I'm handsome, I'm happy. Successful, powerful, handsome. Evan! Oh! Cut it out, son. It's the beginning of wisdom. How did you get in here? I'm calling the cops. Oh, no need. Look. There's one right there. Right there. Officer! Carjacker in the car! Carjacker in the car! Oh! Careful pulling out. Pedestrian in the crosswalk. Oh, no! Enough already! See if you had an ark, you'd have a place to put them all. Why are you doing this? Why me? It's not time yet. Feel like living on the edge? Beautiful, isn't it? I remember creating this valley. Notice how the mountains line up east to west. I saw there'd be lots of sunshine. Where are we? Don't recognize it, eh? No. Now, this is where you live, son. This is Prestige Crest. I wanted you to see the original design. So, you're really him, aren't you? You want more proof? I haven't done the pillar of salt thing in a while. That's all right. I believe you. I don't understand why you chose me. You want to change the world, son. So do I. 이제 마지막으로 사도신경의 고백인 성령님을 믿는다는 것이 어떤 의미인지 함께 생각해 보도록 하겠습니다. 성령님을 믿는다는 것은 완벽한 삶의 변화를 의미합니다. 말로 증명되는 것이 아니라 삶으로 증명되는 것이죠. 성령님을 믿으면 삶의 열매들이 맺혀집니다. 온유, 충성, 희락, 사랑, 오래 참, 양선, 절제, 화평, 자비 이런 성령의 열매들이 가득 찬 삶으로 변화되는 것이죠. 교회를 다니면서 하나님에 대해서 배우고 예수님에 대해서 배웁니다. 그러면 이렇게 많은 열매를 맺어야 되는데 사실은 삶이 잘 변하지 않죠.
머리로는 알겠는데 삶으로 실천이 잘 안 되고 대충 질문하면 답을 할 수 있겠지만 삶으로는 답하기 어렵고 이렇게 이중적인 모습을 보이는 것은 다 이유가 있습니다. 그것은 안타깝게도 우리가 성령님을 믿지 못하고 있기 때문이에요. 성령님을 만나면 삶이 완전히 바뀝니다. 그 장면이 사도행전 2장에 나와요. 도망다니면서 숨어 지내던 사람들이 성령님을 만난 후로 예수님을 증거하는 삶으로 바뀐 겁니다. 그들의 바뀐 삶을 통해서 교회가 시작되었습니다. 그러니 우리도 성령님을 기다려야 합니다. 그분이 우리 안에 찾아오실 그때를 기다려야 하는 것이죠. 그 기다림과 그 기대는 우리로 하여금 기도하게 만들 겁니다. 사도행전 2장에서도 모여 있었던 사람들이 기도하던 중에 성령님을 만났습니다. 그렇다면 이 기도는 무슨 기도였을까요? 이것은 뭘 달라고 하는 기도가 아니라 성령님을 구하는 기도입니다. 그 기도가 우리 입에서 나오기 시작할 때 우리가 성령님을 믿는 증거가 될 거예요. 누가복음 11장에는 이렇게 고백하고 있습니다. 구하라, 그러면 너희에게 주실 것이요. 찾으라, 그러면 찾아낼 것이요. 문을 두드리라, 그러면 너희에게 열릴 것이니. 여기까지는 우리가 잘 아는 말씀이죠. 근데 이후에 이렇게 누가복음은 이야기하고 있습니다. 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐. 우리 모두는 성령님을 구해야 합니다. 우리 모두 다른 기도보다 먼저 성령님을 구하는 기도를 함으로써 성령님을 만나고 믿음의 삶을 당당하게 살아가게 되는 주님의 자녀들이 되기를 주님의 이름으로 간절히 소망합니다. 지금까지 천천히 걷는 것을 좋아하는 천로로였습니다.